in the world of theatre and an eminent personality. Gautam Haldar as such doesn't need any introduction. He is a very well-known and renowned personality to the world of theatre and cinema as well. Here is a brief introduction about Gautam Haldar. Gautam Haldar is an Indian theatre and film actor from Kolkata. He has appeared in more than 50 theatrical productions since 1981 across various troupes and is the recipient of several accolades including Girish Award by the Department of Culture, Government of West Bengal, Mahindra Excellence in Theatre Award under his direction for the play Hawaii, and a State Award of the Best Production for Meghnad Bodh Kabbo, and State Award as Best Director for Chile Kothar Sepai, Aditya Bikram Birla Kala Kiran Award by Government of Maharashtra, and Samuel Sen Sriti Samman by Swapna Sondhari, a theatre troupe directed by eminent actor Mr. Kaushik Sen. After graduating from Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rohda, Gautam Haldar followed his heart into theatrical pursuit. He started gaining tutelage in Nandiket's comprehensive theatre training, where he gained knowledge, experience and practice under stalwarts like Rudra Prasad Sengupta, Shambhu Mitra, Khalid Chaudhary, Tapas Sen, Martin Russell and among others. In 2009, he formed his own troupe, Noy Natua, which has also produced multiple successful plays. After following his own troupe, Noy Natua, in 2009, he directed and acted in the plays like Osama, Lokhir Porikha, Nana Range Robi, Othello and many others. Gautam Haldar is also a famous name in the fields like Todonto, Maya Mridongo, Bodnam and many others. Haldar has also given lectures at Georgia University, Athens, Georgia, USA, Edinburgh Theatre Festival, Scotland, and International Dance and Theatre Festival, Göteborg, Sweden. So please join me in welcoming Mr. Gautam Haldar with a huge round of applause. I would like to request Mr. Gautam Haldar sir, please come to the dais. I would like to request Principal Sir, Oloke Samunda Sir and Vice Principal Sir to come to the stage and felicitate Uttoriyo and sapling, which is very much customary in our Conte Public School as a token of love and gratitude. I would request Vice Principal Sir to give the sapling as a token of love and gratitude. And Mr. Spandan Banerjee to come to the stage. Sir, please come. And Saurabh sir to come and felicitate Give a big round of applause.
Sir, please, sir, have your seat. Now I would like to request our Honorable Principal Sir to share his insightful words. Sir, please. Good morning, one and all present here. Surroundings. And my warm and best regards to both Halder sir and his associates. Sanjay sir has already expressed his happiness and joy. And personally also, we have shared our joyness, the joyfulness and the happiness. In fact, Purbo Medinipur is a district. A good name for studies. Everyone knows it. I'm sure sir also knows it and sir associates also knows it. So the Madhyamik result year after year, the Ucca Madhyamik result year after year, even the ICSE, our school is ICSE CBSE result year after year, and galaxy of like academics and academicians, scientists in different fields. But still, I feel something in some areas we are missing. Obviously, sports. Yesterday we had the parents meeting, I said, and prize distribution ceremony also said that we are missing sports. Yeah, we are good in culture, and a couple of times we, our many enthusiastic persons of Bandai, they do some drama workshop, this and that, but in a very like abrupt and sporadic. So here we want to begin, and the students should know. I never knew it, but Alok sir supplied me this information. Actually, not only in South Bengal, means in very few schools in West Bengal, this drama is included. Means our school and another 2 or 3 schools are there, like full-time drama classes and drama competition we participate, and drama we made it a culture, and so many students you are so enthusiastic, and our pass out students, few of our pass out students, I am sure they will be pursuing their career in drama only. And I suggested them to like contact the like masters like Halder sir. After completing their graduation, some of them are doing graduation in comparative literature in Jadavpur, some they are in Calcutta University. So after completing their academic career, they must be joining, and you also having this like immense, what I'd say, there is no words to speak actually. So the person whom you are seeing here now among you, and another 3 hours will be here. So he is not easily available actually. His time is like very precious. And yesterday, I'm wrong. Scientifically, I'm wrong. Today at 2 a.m. he has arrived. Today at 2 a.m. he has arrived from Kolkata, making a 4 hours journey after his show. Just see how keenly interested he is in spreading the culture of theatre. So he has been invited by Alok sir, and he said yes, and he has given a date, and we accepted. Sir, we are grateful to you and your associates obviously, and your group. And sir said that his message is, I know, I'm just, I was going to tell Alok sir that why not like Mrs. Halder also. But she is a teacher in a school, at the same time she is also one of the like main like part of this drama group. So I'm sure I'll be requesting sir next time both of you, okay, are cordially invited. I'm sure you'll be seeing soon them here, both of you here. Thank you sir, thank you. So with the bated breath, we are eagerly awaiting for sir in action. So I would request sir, please come to the stage, and now the stage is all yours. Over to you. সবাইকে চিনিস মোটামুটি বেশি চিনিস খুব বন্ধুত্ব নেই, তাই তো? ঠিক আছে, আমরা একটা ছোট একটা গেম করছি, এটাকে বলে, এগুলোকে বলে থিয়েটার গেমস। করেছিস আগে? না,
থিয়েটার গেমস মানে এটা করলে থিয়েটার বা অ্যাক্টিং বা ড্রামা খুব সহজে করা যায় ভালো করে, বুঝতে পেরেছি? আর ভয় পেয়ে গেলে কার সঙ্গে অভিনয় করবো কি না করবো তখন সেগুলো আর ভালো লাগে না। সেইটার জন্য একটা প্রথম গেম করি। হ্যাঁ, গেমটার নাম খুব সুন্দর, আই লাভ ইউ। হ্যাঁ, সুন্দর নাম না? মুচকি করে জোরে হাস। ঠিক আছে, আমি যখন ওয়ান বলবো তখন ওয়ান মানে ইন্ডিভিজুয়াল এরকম করে ঘুরবি পুরো স্পেসে, ঠিক আছে? যদি বলি ধর টু, তাহলে সবসময় দুজন একসঙ্গে থাকতে হবে। যদি তিনজন থাকে গ্রুপ আউট, বা চারজন থাকলেও আউট, টু মানে টু। যদি বলি ফাইভ, তাহলে পাঁচজনকে একসঙ্গে থাকতে হবে। যদি তার ভিতরে যদি ছজন হয়ে যায় তাহলে গ্রুপ আউট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? গেম কিন্তু রেডি, স্পোর্টস হবে কদিন পরে, রেডি? বুঝতে পেরেছিস না? চশমা ঠিক আছে না? খুলে নিবি। হ্যাঁ, হবে, খুলে নিতে পারিস। নিয়ে ব্যাগে রাখতে পারি, যদি অসুবিধা না হয়। দৌড়াদৌড়ি হবে, রেডি? ঠিক আছে, ভালো জায়গা। রেডি, চলো। ওয়ান, ওরম নয়, নানা জায়গা, এক জায়গা নয়, এক জায়গা নয়। আউট হয়ে যাচ্ছে কেউ, দূরে 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 দূরে, কাছাকাছি না, দূরে দূরে দূরে। টু, one, ready, three, ওই তো দুজন বাকি আছে তো। চোখ কান খোলা না রাখলে কিন্তু বের করা যায় না। আচ্ছা, এবার বলি, যদি ধর চারজন থাকে তাহলে তোদের কিন্তু কাজ, ধর তিনজন তো আরেকজন এসে এটা করে হাত ধরে ফেলবে, পরে এসছে, তোদেরই কাজ তিনজনে তাকে বার করে দেওয়া, না হলে কিন্তু সবাই আউট হয়ে যাবে। এবার বুঝেছিস? রেডি? আরেকবার ধর, শুরু যাই করছি, এবার বুঝতে পারছিস তো? শুরু থেকে আর কাছাকাছি থাকতে হবে। ওয়ান, ওয়ান, spread out. এবার কিন্তু সত্যি পুরোপুরি আউট হবে কিন্তু, বুঝে গেছিস? ফোর, ওয়ান, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, ঘুরে যা ঘুরে যা। থ্রি, তিনজন তো থাকবি, বলো না? চল ঢুকে দাঁড়া। ওয়ান, টু, ওয়ান, ফাইভ,
Ready? 1. তাড়াতাড়ি দৌড়াতে হবে। 4. One. Ready? One. ব্যাস ধরলে কিন্তু আউট হয়ে যাবে। 1. হাঁটতে থাক, আরো বড় করে ওই সাইডে 3. One. আবার দেবে বড় করে, অনেক জায়গা আছে। Two. One. আবার 6. 1. 5. তুই কেন দেরি করলি? দৌড়ে যাবি তো। 1. দূরে 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 এতে আগের তোদের সঙ্গে যার যার পরিচয় কম ছিল, একটু বেশি পরিচয় হলো না? That is relationship. Theater builds relationship. Ready? 1. দৌড়ো। অনেক দূরে অনেক দূরে 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 2. হাতে দাও। বড় কর, গোল বড় গোল বড় দেখে হারমোনিয়াম আছে। একটা ছোট্ট দেখি শুনে যাবে, দেখি পারবি, প্রত্যেকেই পারবি। বল, শুনে যাবে। আমার 1, 2, 3, 4 পারলি? তাহলে একটা টাইম লাগছে 1, 2, একটা সেকেন্ড ধর লাগছে 1, 2, 3, 4 এবারে হাফ টাইম যদি করি আমি, তাহলে কিরকম হবে? Good. তাহলে আমরা যখন 1 বলবো, ডান হাত কোথায়? এটা কোনটা? দেখ তো মা কি ওটা না, ডান হাত এইটা, হাত তো হলো ওরে, এই যে ডান হাত আছে আর বাঁ হাত কোনটা? এইটা। তাহলে ডান হাত এরকম করে দাঁড়াবো। যে 1, 2, 3 পারিস? 3, 4 কাউন্ট। 1, কাউন্ট। তাড়াতাড়ি করিস না, ওই টাইম রাখতে হবে। এবারে হাফে করলে কি করবি? এবার একটু মুখে বলে নে। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 আবার ব্যাক 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 হবে 1, 2 good আছিস count জোরে জোরে 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 বেলা 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3, এরকম বল 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
যে আমরা এটা করছি, এটা দুটো টাইমে যাচ্ছি তো, তাই তো? একবার 1 2 3 4 ধর 4 সেকেন্ডসে করছি, আরেকবার 1 2 3 4 2 সেকেন্ডসে করছি, তাই তো? এটাকে কি একটা রিদম বলে, ছন্দ বলে? তাহলে যেটা 4 সেকেন্ডে করছি আর যেটা 2 সেকেন্ডে করছি, কি তফাৎ হচ্ছে? একটা তার মানে পেস বা গতি যদি বলি, পেসটা বাড়ছে কমছে, তাই তো? তা আমাদের জীবনে সবসময় এগুলো চলে। তোরা যারা গান করবি বা গিটার শিখবি, যা এখানে যা 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 হয়, তাতে কিন্তু সবসময় কথা বলাতে সবসময় এগুলো ব্যবহার হয়। কি করে ব্যবহার হয়? রেডি? আবার 1 দেখি কি করে বলতে পারিস কিনা? কোন স্কুলে পড়িস না, ভুলে যাস না। হ্যাঁ, 1 2 3 4 1 বলবি। হ্যাঁ, এবার এটা বলবি। Kontai Public School, yes. Kontai Public School, yes. Kontai Public School, yes. Kontai Public School, yes. Police. Public School, yes. Kontai Public School, yes. Hey, থেমে গেল। আচ্ছা, তোরা কি এটা তোদের ক্লাসে বা কোনো সিলেবাসে আছে যে মনের কটা ভাগ থাকে বা কত রকম করে মনকে ভাগ করা যায় বাইরে সাইন্টিফিক্যালি? কনসিয়াসনেস, সাবকনসিয়াসনেস, আনকনসিয়াস, এগুলো শুনেছিস? বাংলায় সচেতন, অবচেতন, এগুলো শুনেছিস? তাই তো? শুনেছিস তো? শুনেছিস তো? পড়েছিস? আমাদের মনে এই যে মন, আমরা মন বলি না, যে মন মানে শরীরের সব পুরোটা সবটা নিয়ে আমরা যে কাজকর্মগুলো করি, কিছু কিছু জিনিস আমরা কনসিয়াসলি ভাবি, মানে সচেতন হয়ে ভাবি, বুঝতে পেরেছিস? বুঝতে পারি যে এইটা 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 এখান থেকে ওখানে গেলে, তোর সঙ্গে যখন কথা বলছি আমি, তখন এটা কিন্তু কনসিয়াসলি কথা বলছি। আর কিছু কিছু জিনিস আমরা করি যেগুলো সাবকনসিয়াসলি করি, মানে আমরা জানি না কিন্তু করি। এই যে আমি কথা বলার সময় তোরাও করি, অনেক সময় জানিস না যে কি করছিস, তুই ধর এরকম করে জানিস না, তাই না? তখন পরে যদি বলে তুই তো এরকম করে দাঁড়িয়েছিল, তোর মনে থাকবে না আমি এরকম করে দাঁড়িয়েছিলাম বা আমি এরকম করে দাঁড়িয়েছিলাম, এরকম মনে হতে পারে। এটা যে সাবকনসিয়াস করছিস। এই যে তোকে যখন কথাটা বললাম যে হ্যাঁ কি বললি, তুই বলতে গিয়ে শুনে গেল, ভালো অভিনয় বা ভালো কিছু তোর ধর পারফর্মিং আর্টসে করতে গেলে কনসিয়াস সাবকনসিয়াস খুব চর্চা করতে হয়। রেডি? বুঝতে পেরেছিস? এটা তারপর থামবি না। রেডি? আমি যাই বলি না, 1 2 ডাবল, 1 2 3 থামবি না, ঠিক আছে? 3 4 1 2 3 4 আমরা তো 1 এই 2 3 কি না 3 আমার নাম জানিস তো? হ্যাঁ, কি নাম? স্কুলের নাম কি? স্কুলের নাম কি? আচ্ছা, বাহ, কোন স্কুলে পড়িস? ভুলে গেছিস? বাড়ি কোথায়? কোনটাই তো অনেক বড় জায়গা, অ্যাড্রেস বল। দীঘা বাইপাস, বাহ, গুড। কোথায়? সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড। কত দূর? খুব সুন্দর করছে, দেখ সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে থাকে। এটা ভুলে গেছি, সেটা আপনার থেকে হচ্ছে। আর এমনি কথা বলছি আমরা যখন, এটা তখন সাবকনসিয়াসে চলে গেছে। ওই যে বলছিলাম, আর যে কথাগুলো বলছি সেই কথাগুলো কিন্তু আমি ভেবে ভেবে
তোদের সঙ্গে কনসিয়াসলি কথা বলছি। এটা কিন্তু আমাদের জীবনে সব সময় চলে। ধর তোর মা বা তুই বা কেউ বাড়ির কেউ রান্না করতে করতে বকে তোকে, এ করছিস না কেন, করে তো, তাতে তো রান্না করাটা ভুলে যায় না, তাই না? ভুলে গেলে তো পুড়ে যাবে, তাই না? তো ওইটা তখন এমন করে রান্নাটা জানেন তিনি যে ওটা সাবকনসিয়াসে চলছে, আর কিন্তু তোকে বকছে পড়াশোনাটা হবে না, তাই তো? ওকে, এমন কোন একটা কবিতা বলতে পারিস যে কবিতাটা সবাই জানিস তোরা ক্লাসে? জানিস? বল, কোন কবিতা বলিস না কি ক্লাসে? কোনটা বল? হ্যাঁ, চলে ইংরেজি হবে না, ইংরেজি বারবার পারবে না সবাই মিলে। বাচ্চাদের ছড়া বল। বাবুরাম সাপুরে, বাবুরাম সাপুরে মনে আছে? কোনটা? আচ্ছা ঠিক আছে, দরকার নেই। এটা বুঝেছিস? এবার একটা ছোট্ট জিনিস বলবো, এটাকে বলা হয় মেক আ সিন। খেলাটার নাম কি? মেক আ সিন। একটা সিন তৈরি করা। আমরা একটা শব্দ বলবো, তারপরে 10 গুনবো, 10-এর মধ্যে তোমাকে সেটা তৈরি করে, যেটাকে বলি হোল্ড করা। মানে হোল্ড করা কি? এভাবে নড়ছিল হোল্ড, যাতে দেখে বুঝতে পারি যে এটা কিসের, তোমরা কি 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 করেছো। বুঝতে পারলে না নিশ্চয়? ঠিক আছে, ধর ও বলল বল একটা কিছু, শব্দ, চিড়িয়াখানা। আমি চিড়িয়াখানা বলতে আমার চিড়িয়াখানাতে দেখতেও যাই আমরা, খাঁচাও থাকে, কুমিরও থাকে, বা সবই থাকে। তা আমার যেটা হলো আমি সেটা করলাম, কিন্তু এটা করতে হবে 1 থেকে 10 গুণার মধ্যে। তার মধ্যে তুমি করে ফেলে তোকে হোল্ড করতে হবে। বুঝতে পেরেছিস? এবার ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? গুড। বল, জোরে বল যদি বলতে চাস। বুঝতে পেরেছিস? এখানে করতে হবে, মানে ওখানে এই এরকম গোল করে লাইনে দাঁড়িয়ে নয়। রেডি? ও বলছে সায়েন্টিস্ট। 1 2 তাড়াতাড়ি করতে হবে, 3 তাড়াতাড়ি করতে হবে 4 সবাই মিলে। 5 6 7 8 9 10 হোল্ড। সবাই একই সায়েন্টিস্ট, কিছু নেই। বুঝতে পেরেছি? এবারে নানা রকম, এক একজন এক এক রকম। ও তুই অন্য রকম করেছিস, ও গুড। রেডি? এবার বুঝেছিস খেলাটা? বুঝেছিস? সবাই মিলে করতে হবে। মেক আ সিন। এবার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hold. 10। বল করছিস, ব্যাট করছিস, উইকেট করছিস, দেখতে পাচ্ছিস সবই। ওই যে ঠিক আছে, এই নো হোল্ড, এই যে গুড। পিকনিক। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 হোল্ড। সবাই দেখে একরকম করিস না, অন্যরকম করার চেষ্টা কর। এক একজন এক এক রকম কাজ কাটছি। স্যার আমি রান্না করছি, মেলা সার্ভ করছি। মেলা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 হোল্ড। নড়বি না, হোল্ড। নড়বি না।
করবি না। ভূতের বাড়ি। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hold. ডান্স কম্পিটিশন। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hold. Circus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, কিছু হয় 8, 9, hold. 8, 9, hold. বলো বলো সাবজেক্ট। বাজার। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hold. গুড। প্রত্যেকে ওখানে গিয়ে বসো। এই 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 চিঠিতে ছোট খাতা আছে বা কিছু আছে, খাতা পেন নিয়ে তাড়াতাড়ি বসো ওখানটা। আমায় ছুটি দিতে বল। বা মাগো আমায় ছুটি দিতে বল, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা। রে মা, আমায় ছুটি দিতে বল, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা। এখন আমি তোমার বসে করবো শুধু পড়া পড়া খেলা। তুমি বলছো, এটা বুঝতে পারছিস? মানে একসঙ্গে শুরু কর। 1, 2, 3, স্টার্ট। জোরে দেখে, জোরে বল। পড়া পড়া খেলা, তুমি বলছো দুপুর এখন সবে, কি দুপুর বেলা হলে আরে আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে। কি বলছিস দাদা? আবার 1, 2, 3, স্টার্ট। না হয় যেন সত্যি হলো তাই, একদিন কি দুপুর বেলা হলে বিকেল হলো মনে ওঠে। আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে, আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে। মাগো আমায় ছুটি দিতে বল। ভালো করে জোরে 1, 2, 3, স্টার্ট। ছুটি দিতে বল, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা। এখন আমি তোমার ঘরে বসে, এখন আমি তোমার ঘরে বসে, করবো শুধু পড়া পড়া খেলা। করব
তবে তুমি বলছো দুপুর এখন সবে, না হয় যেন সত্যি হলো তাই, না হয় যেন সত্যি হলো তাই। একদিনও কি দুপুর বেলা হলে, একদিনও কি দুপুর বেলা হলে, বিকেল হলো মনে করতে নাই, বিকেল হলো মনে করতে নাই। আবার তুমি বলছো সবে কেন সত্যি হলো তাই, একদিনও কি দুপুর বেলা হলে বিকেল হলো মনে করতে নাই, আবার তুমি বলছো দুপুর এখন সবে, না হয় যেন সত্যি হলো তাই, একদিনও কি দুপুর বেলা হলে বিকেল হলো মনে করতে নাই। মাগো আবার পুরোটা 1 2 3 শুরু, আবার 1 1 2 3 শুরু। মাগো আমায় ছুটি দিতে বল, বাহ! সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা, এখন আমি তোমার ঘরে বসে করো শুধু পড়া পড়া খেলা। তুমি বলছো দুপুর এখন সবে, না হয় যেন সত্যি হলো তাই, একদিনও কি দুপুর বেলা হলে বিকেল হলো মনে করতে নাই। আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে, আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে, সূর্য ডুবে গেছে মাঠের শেষে, সূর্য ডুবে গেছে মাঠের শেষে, বাড়তি বুড়ি চুপড়ি ভরে নিয়ে বাড়তি বুড়ি চুপড়ি ভরে নিয়ে, সাথ তুলছে পুকুর ঘাটে এসে, শাক তুলছে পুকুর ঘাটে এসে। আধার হলো মাদার গাছের তলা, আধার হলো মাদার গাছের তলা, কালি হয়ে এলো দিঘির জল, কালি হয়ে এলো দিঘির জল, হাটের থেকে সবাই এলো ফিরে, মাঠের থেকে সবাই এলো ফিরে, মাঠের থেকে এলো চাষির দল, মাঠের থেকে এলো চাষির দল। মনে করো না উঠলো সাজের তারা, মনে কর না উঠলো সাজের তারা, মনে করো না সন্ধে হলো যেন, মনে কর না সন্ধে হলো যেন, রাতের বেলা দুপুর যদি হয়, রাতের বেলা দুপুর যদি হয়, দুপুর বেলা রাত হবে না কেন, 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 দুপুর বেলা রাত হবে না কেন। দুপুর বেলা রাত হবে না কেন। 1 2 3 1 2 3 মনে করো, উঠলো সাজের তারা, 1 2 3 4, মনে কর না সন্ধে হলো যেন, 1 2 3 4, রাতের বেলা দুপুর যদি হয়, রাতের বেলা দুপুর 1 দুপুর যদি হয়, দুপুর বেলা রাত হবে না কেন, দুপুর বেলা রাত হবে না কেন, দুপুর বেলা রাত হবে না কেন। রেডি 1 2 3 শুরু। আমায় ছুটি দিতে বল, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা, এখন আমি তোমার ঘরে বসে আবার করবো শুধু পড়া পড়া খেলা। তুমি বলছো দুপুর এখন সবে, বসে বসে না হয় যেন সত্যি হলো তাই, একদিনও কি দুপুর বেলা হলে
কিন্তু স্কুলে আমার থেকে সিরিফ 3 ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। 5 ক্লাস না, 3 ক্লাস। মানে উনিও তেমনই ছোটবেলায় স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, যেমন ছোটবেলায় একই রকম বয়সে আমিও ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু শিক্ষার মতন এমন একটা মহৎ বিষয় আমার বুর্দা তাড়াহুড়ো একদম পছন্দ করতেন না। মানে শিক্ষাগত বিষয়ে ভাবনার গোড়াটা, মানে শিক্ষার ভিত এমন শক্ত করতে চাইতেন যার উপরে এক আলিশান মহল, মানে গৌরবময় অট্টালিকা খাড়া হয়ে যাবে। অট্টালিকা অর্থাৎ এই বছরের কাজ 2 বছর ধরে করতে, কখনো কখনো 3 বছর লাগিয়ে যেত। ভিত শক্ত না হলে বাড়ি কিরম করে খাড়া দাঁড়াবে। তখন উনি বড় ছিলেন, আমি ছোট। আমার যখন 5 বছর বয়স, তখন তার 14, 6 বছর না 9, তখন তার 14। আমাকে শিক্ষা দেবার, শাসন করবার, দেখভাল করবার জন্ম সিদ্ধ অধিকার তার ছিল। এটা প্রেমচন্দ্রের একটা গল্প। অধিকার তার ছিল, এবং আমার বিনম্রতা তখনই প্রকাশ পেত যখন আমি তার হুকুমকে আইন বলে মান্য করতাম। লেখাপড়ায় আমার মানে আমার বুর্দা, মানে স্বভাব সে আমার বুর্দা খুবই অধ্যয়নশীল ছিল। অধ্যয়নশীল মানে হরদম বই খুলে বসে থাকতো, সবসময় বই নিয়ে বসে। মাঝে মধ্যে মগজকে একটু বিশ্রাম দিবেন বলে কখনো বইয়ের পাতায় অথবা লেখার খাতায় পাখি, বিড়াল, কুকুরের ছবি, কোনো একটাই শব্দ 10 বার 20 বার সুন্দর হাতে লেখা না করতে, যার না পাওয়ার জন্য সামগ্রিক। যেমন একবার আমি ওর রচনা লেখা না, এসে রচনা লেখার খাতে রচনা লিখে দিই। রচনাটা কি নিয়ে আমি আজ অবধি বুঝতে পারি। প্রথম শব্দ ছিল স্পেশাল, ইংরেজি শব্দ স্পেশাল। তারপর লিখেছিল আমিনা, নাম আমিনা, নাম আমিনা আছে। তারপর লিখেছিল ভাই, মানে প্রথম লাইন রচনা হলো স্পেশাল আমিনা ভাই, পরের লাইনে ভাইরা ভাই সকল ভাই সকল। তারপরে লাইনে লিখেছিল রাধেশ্যাম, তারপরে লিখেছিল শ্রীযুক্ত রাধেশ্যাম, এরপরে লেখা ছিল 1 ঘন্টা ধরে। আমার মনে হয় উনি 1 ঘন্টা ধরে লিখেছিল। এই গল্পটা পড়িস তো, এটা আমার একটা নাটক বর্দা। দাদা কত ডায়লগ বলে দিলাম, তোরা শুনিস নি। আগের নতুন চেনা গান শুনে কি বড়দের গল্প কেন চেনা জিনিস শুনিস তোরা, নতুন জিনিস শুনে তো ভালো। ছাড়া কি মরে যাবো? ওরা না কি মানে চেনা জিনিস। এক যে ছিল রাজা, সে যে নামায় দিল সাজা। অনেক ভালো গুরুদেব লেখা। এক যে ছিল রাজা, সে যে নামায় দিল সাজা। ভোরের রাতে উঠে আমি গিয়েছিলাম ছুটে, দেখতে ডালিম গাছে বনের পিরভু কেমন নাচে। ডালে ছিলাম চড়ে, সেটা ভেঙে গেল পড়ে। ডালে ছিলাম চড়ে, সেটা ভেঙে গেল পড়ে।
সেদিন হলো মানায় আমার পেয়ারা পেরে আনা, রথ দেখতে যাওয়া আমার চিড়ের পুলি খাওয়া। কে দিল সেই সাজা যেন কে ছিল সেই রাজা, কে দিল সেই সাজা যেন কে ছিল সেই রাজা, কে দিল সেই সাজা যেন কে ছিল সেই রাজা। কে কে এটা না এটা কে ছিল? বেনি মাধব তোমার বাড়ি যাব, বেনি মাধব তুমি কি জানে আমার কথা ভাব। বেনি মাধব মোহনবাসী কামাল তরুমুলে বাজিয়েছিল আমি তখন মালতী স্কুল। এসকে বসে অঙ্ক করি ছোট্ট ক্লাস ঘর, বাইরে দিদি মনির পাশে দিদি মনির বর। আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন শাড়ি। আলাপ হলো বেনি মাধব সুলেখাদের বাড়ি। বেনি মাধব লেখা পড়ায় ভালো, শহর থেকে বেড়াতে এলো আমার রং কালো। ব্যাস জগতে আনন্দ যোগে পেয়েছি হাত সাফাইয়ের হাত মিলেছি চোর সাধু ডাকা, জেনেছি নাচের বদল সার। কিছুতেই চলবে না সংসার, কিছুতেই চলবে না সংসার। জগতে আনন্দ যোগে রাখিনি গুড় গুড় ঢাক ঢাক আমরা নাম ছড়া লেখা, যেখানে যার বিতা রাখা আমরা চিচি চিচি থাক, আমাদের যা ইচ্ছে হোকে। জগতে আনন্দ যোগে নদর তামদর ধরন তামদর নদর তামদর না হদর ধরনা উতরদা। আমরা সব হারানো লোক আকাশে ভাসিয়ে দিলাম চোর, ও আমরা সব হারানো লোক আকাশে ভাসিয়ে দিলাম চোখ, সাগরে ভাসিয়ে দিলাম চোখ, যারে যা চোখ ভেসে জাদু। ও আমার দূরে পলাশে যেখানে বাংলাদেশের মন ঘুমলো মাহারা ভাই বোন, ঘুমলো মাহারা ভাই বোন, মাহারা ভাই বোন। যেখানে সাতটা কেনার বাই সুরের ময়ূর পঙ্খী না হয়, যেখানে হাওয়ায় হাওয়ায় ডাকে ও গান মালঞ্চি কন্যাকে মাধব, মালঞ্চি কন্যাকে মাধব, মালঞ্চি কন্যাকে। ও তারে উড়িয়ে নিল পাখায়, ও তার বৃষ্টিতে মুখ ঢাকায় অঝর, বৃষ্টিতে মুখ ঢাকায় অঝর, বৃষ্টিতে মুখ ঢাকায়। ও তখন ভেসেছে নৌকাটি হাওয়ায়, ভেসেছে নৌকাটি, তখন ভেসেছে নৌকাটি হাওয়ায়, ভেসেছে নৌকাটি তোলা। বাংলা দেশের মাটি মাটিতে আমরা কয়েকজন, আমরাই নির্ধনিয়ার ধন। মাটিতে আমরা কয়েকজন, আমরাই নির্ধনিয়ার ধন। পেয়েছি রাজকুমারীর মন।
বিসর্জন ঠাকুর যাবে, বিসর্জন ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ। নমস্কার, আমি অত্যন্ত আনন্দিত আজকে এসে কন্টাই পাবলিক স্কুলে তাদের স্টুডেন্টসদের সঙ্গে ওয়ার্কশপ হলো আজকে অনেকক্ষণ ধরে, সেই সকাল থেকে এই যে এতক্ষণ অব্দি চললো, প্রায় 4 ঘন্টা থিয়েটারের এক্সচেঞ্জ, থিয়েটারের আনন্দ, থিয়েটারের ছন্দ, থিয়েটারের সুর, থিয়েটারের কথা, থিয়েটারের বিষয়, নানা বিষয় নিয়ে তারা আমার সঙ্গে কাজ করলেন। আমি তাদের সঙ্গে কাজ করে খুব খুশি, এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই বাচ্চারা খেলতে খেলতে জীবন বোধের অনেক কিছু অভিজ্ঞতা তারা পেল। মন কাকে বলে, সম্পর্ক কাকে বলে, সমস্যা কাকে বলে, কি করে চোখের সামনে কল্পনাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়, এই সমস্ত নানা কাজ তারা করলো। তো আর সবচেয়ে ভালো লাগলো এই কন্টাই পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মহাশয়কে, সমরেন্দ্র বাবু। তিনি যেমন আন্তরিকতার সঙ্গে এবং যেমন মানে কি বলবো, মানে অত্যন্ত ভালোবেসে শ্রদ্ধার সঙ্গে এই আর্টের কাজটি করেন, বিভিন্ন শুধুমাত্র থিয়েটার নয়, বিভিন্ন স্ট্রিমে, মানে মিউজিক থেকে শুরু করে ডান্স, রিসাইটেশন, নানা রকমের কাজ এখানে হয় কন্টাই পাবলিক স্কুলে, যেটা সত্যি কথা বলতে মানে কালচার, সংস্কৃতি যে মানুষ তৈরি হতে শেখায়, জাতি তৈরি হতে শেখায়, তা তার সেই দায়িত্বের কাজ যে এই সমরেন্দ্রবাবু তার কন্টাই পাবলিক স্কুলে এত সিরিয়াসলি করছেন, এতদিন ধরে করছেন, এবং আমাকে যে নিয়ে এসছেন, তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি চাই এই কাজ আরো এগিয়ে যাক, এবং কন্টাই পাবলিক স্কুলে এইরকম আর্টের নানা শাখার, নানা স্ট্রিমের কাজ আরো হোক, এবং থিয়েটার তো অবশ্যই হবে, আমার তাই ধারণা। এখানে অলোকেশ আছেন, আরো নানা রকম, আরো অনেক শিক্ষকেরা আছেন যারা এই পুরো ওয়ার্কশপের ভেতরে বলতে গেলে প্যাসিভলি নয়, অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করেছেন। শুধুমাত্র বসে নয়, নানাভাবে তারা এর ভেতরে জড়িয়ে গেছেন। তো এইটাই থিয়েটারের পাওয়া, যে বিভিন্ন কাজে, বিভিন্ন থিয়েটারের মোমেন্টস মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে অনেক বেশি দৃঢ় করে, অনেক বেশি কাছাকাছি আনে। তো এইখানে এসে এই যে থিয়েটারের কাজ করতে গিয়ে যে এত মানুষের সঙ্গে এইভাবে আমার পরিচয় হলো, এতে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আনন্দিত। আমি চাইব কন্টাই পাবলিক স্কুলে এইরকম কাজ আরো অনেক হোক। নমস্কার।